सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे हैडलाइनस दे नाल। ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में लगातार वाधा। तुहानूं सुणावांगे कि किस तरह पुलिस थाने का फोन हैक करके पंजाबी नौजवान तो लुटेरिया ने कई हजार डॉलर लुटे। नौजवान ने खुद दस्सिया सारी घटना के बारे। बजुर्गों लिए केयर होम्स विच एसी ना लगाए जाण ते प्रीमियर डगफोर्ड ने केयर होम्स के मालकां दी कीती निखेधी ते नाल ही किहड़ा कानून बनाउण दी गल कही, दस्सांगे खबरां विच। कि कैनेडा ते अमेरिका के बॉर्डर इन्हां गर्मियों में भी नहीं खुलणगे, दस्सांगे इस बारे। BC तो चीफ मैडिकल ऑफिसर ने की कहा। पुलिस अधिकारी ने चारकोल का मास्क लगा के सोशल मीडिया ते पाईयां तस्वीरां ते ब्लैक फेस के बारे कीतियां टिप्पणियां। कंजरवेटिव लीडर एंड्रू शीयर ने एक बार फिर कोविड-19 की हदायत की उलंघना करते हुए देखा गया, दस्सांगे किवें हो रही है निखेधी। ब्रिटिश कोलंबिया सरकार ने एप्लीकेशन के राही BC सर्विस कार्ड की वरतों के बारे दी जानकारी, दस्सांगे किवें फोन तो ही हर सर्विस के लिए किया जा सकेगा अप्लाई। कैनेडा भर तो अंकड़ियां बारे देवांगे जानकारी, दस्सांगे हर सूबे विच कोविड-19 करके किन्ने ने इस समय एक्टिव केस। इस तरह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला तुहानूं सुणाउने उस नौजवान के वल्लों पूरी घटना के बारे की दस्सिया गया जिस दे नाल फ्रॉड होया। दरअसल ऑनलाइन फ्रॉड होने के मामले लगातार सामने आउंदे रहिंदे ने ते नाल ही कई वक्खो वक्खरे तरीके ने जिहड़े लुटेरियां वल्लों अपनाए जांदे ने। बिटकॉइन के जरिए ज़्यादातर ये फ्रॉड किए जाते हैं ते इसे नूं लैके एक होर मामला सामने आया जो काफ़ी हैरानीजनक सी, क्योंकि उस दे विच जदों फ्रॉड करन वालियां ने उस नौजवान नूं फोन किया ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰॉड ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ SIN ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਬਾਵੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਾਇਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ RCMP ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ RCMP ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਰਜਾਇਨਾ RCMP ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। कई हज़ार डॉलर उसके हथों चले गए कुछ ही घंटे दे विच, जिस दे बारे सारा कुछ जो उसने साझा किया वो तुहानूं सुणाउने आ। CRA तो कॉल आई, ऑटोमेटिक मैसेज चलिया कि तुहाडे केस SIN नंबर के नाल कोई फ्रॉड हो रहा है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है कैनेडा गवर्नमेंट वालों, तो तुसीं एक प्रेस करो ताकि तुसीं किसी ऑफिसर नाल गल कर सको। मैं एक नंबर दबाया मोबाइल ते, फिर ऑफिसर नाल गल हुई तो ऑफिसर कहता कि तुहाडा इस SIN नंबर 9 जगह पर यूज़ हो रहा है जो कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये लिए तुहाडे उपर बहुत लीगल एक्शन लिते जाएंगे। तुहाडे कोल सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि तुसीं सानूं अपनी इन्फॉर्मेशन दो तो असीं इहदा हल कढ सकदे हां, ते दूजा ये है कि तुहाडे खिलाफ लीगल एक्शन लिता जाए तो उहदे लई तुहानूं मतलब कुछ भी एक्शन लिता जा सकदा तुहाडे खिलाफ। मैं कहा जी ठीक है। मैं कहा कहंदे तुसीं इनोसेंट हो? मैं कहा हाँ जी। कहंदे फिर तुसीं, मैं कहा मैं पहले ऑप्शन नाल ही जाऊँगा। कहंदे इहदे लई असीं RCMP ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि सारी रिपोर्ट CRA ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ RCMP ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ RCMP ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। RCMP ਦਾ ਰਜਾਈਨਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ RCMP ਦੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ RCMP ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो जिद्दां जो हैगी ये तुहाडी मनी है तुसीं इहनूं कढ के सेफ्टी वॉलेट च पा लो। तो मैं क्या वो किद्दां करना है? कहंदे वो तुहानूं सारा वो समझाएगा पर तुसीं फोन नहीं डिसकनैक्ट करना। मैं कहा ठीक है। सर्विस कैनेडा नाल फिर दोबारा उन्होंने गल की, वो कहंदे फोन ना डिसकनैक्ट करो, जिन्नी मनी है तुहाडे अकाउंट वो सारी कढा लो, ठीक है। तो जे तुहाडे तो स्कोशिया बैंक वाले भी पुछणगे काहदे वास्ते चाहिए, तुसीं उन्होंने कुछ भी बहाना लैना, तुसीं क्योंकि मैं गड्डी लैनी है, मैनूं मैडिकल हैल्थ वास्ते चाहिए है, बट उन्होंने तुसीं ये नहीं दसना। मैं कहा ठीक है। उन्हां नाल मेरा 1.5 घंटे गल चलती रही, मैं एक बार भी फोन नहीं डिसकनैक्ट कर पाया। तो बैंक तो पैसे कढवाए, उन्होंने मैंने एड्रैस दिता ब्रॉड स्ट्रीट का 505 नंबर, उत्थे चले गया। मैं उत्थे चला गया, उत्थे एक बिटकॉइन पहले मैं अपने मन सोचा कि शायद कोई कैनेडा ऑफिस होगा, पर उत्थे वो कहते अंदर चले, उत्थे एक येलो कलर की मशीन होनी है
ਬਾਈ BTC ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਬਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਸੰਭਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ RCMP ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ RCMP ਡੀਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ RCMP ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ SIM ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਲੱਸ SIM ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ 1000 ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ $8200 ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਾਲ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ RCMP ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ RCMP ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ CRA ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ CRA ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ AC ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਗ ਫੋਰਡ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁਣ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਮਲੂਪਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਮਲੂਪਸ RCMP ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੂਪਰਟ ਮੈਂਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚਾਰਕੋਲ ਦਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਲੈਕ ਫੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਟਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ? ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। Now, more than ever, people are looking to access government services online when and where it's convenient for them. My ministry is on the cutting edge of innovations that make life easier for people in BC. We are using technology to deliver more and more online services for people while keeping things simple and secure. The mobile BC service card is a great example of this. It is a digital version of your BC service card kept on your mobile device. And I brought mine to show everyone. So the mobile card helps connect to online government services quickly and safely. But in order to set up your mobile card, we need to confirm that you are who you are. So last year, we introduced the live video calls with Service BC customer service representatives. And so you can verify your identity and set up your mobile card directly within the app. That's really convenient. And I'm so proud to say that BC is the first jurisdiction of all of North America to be able to validate people's identity using the video call. More than 125,000 people in British Columbia have set up the mobile service card and they love it. I've also set mine up and I thought it was really fantastic and it was really easy. So if I could do it, I think everyone could do it. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,61,100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 69,867 ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 8711 ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 620 ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ 157 ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕਰੀਬ 199 ਨੇ ਤੇ 183 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕਰੀਬ 11 ਨੇ ਤੇ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 1 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕਰੀਬ 4 ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 63 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 1722 ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2735 ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 24,949 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 5590 ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 54 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 15 ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਰਜਾਇਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਰਜਾਇਣਾ ਨੂੰ $5,000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਭੋਜਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਾਇਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ $5000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। Hi, my name's Rachel and I work with Connexus Credit Union. And so we're here today to present a $5,000 check to Guru Nanak Kitchen for the amazing work they've been doing. We started a campaign called the Connexus Kindness Capital Fund to recognize all the amazing acts of kindness that we've seen from individuals and businesses across Saskatchewan in response to COVID-19. And really, the spirit of this campaign is just to recognize and reward all of the work that these businesses and individuals have been doing. We'd like to thank Connexus Credit Union for such a kind gesture. This thing really puts us over the top. The key thing is we didn't even apply for this grant or something. They got it done and all that. We are so thankful to people like Connexus Credit Union and Ashley who are doing this kind work for our humanity, you can say. This money, everything is going to go towards humanity. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਾਇਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਰਜਾਇਣਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਰਜਾਇਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਕਨੈਕਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਨਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। 400 ਤੋਂ 500 ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਜੋ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੁੱਕੀ ਰਸਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜੋ ਟਰੱਕਰਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਇਹ $5000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ICBC ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਲਾਸ 5 ਤੇ ਕਲਾਸ 7 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ICBC ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ICBC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 5 ਤੇ ਕਲਾਸ 7 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 17 ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ICBC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੇ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਕਿੰਗ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 4 ਤੇ ਕਲਾਸ 5 ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ 4 ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁਣ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ICBC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ICBC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।